बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने एग्रीकल्चर चैनल तो तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। तो मेरे किसान भाईओ नाजरीन, अज तुहाडे वास्ते मैं गंदम के बारे च एक मालूमात की वीडियो लैके हाज़र हो रहा वां। तो ये मालूमात की जिहड़ी असीं तुहानूं दस रहे हैं, साडे राणा इदनान साहब ने इन्हां ने काफ़ी एकड़ इस वारी अज इस गंदम च असीं खलोते हुए हाँ। ये इन्हां दी गंदम है, इन्हां ने काश्त कीती है। ये सानूं ज़्यादा यानी एक तरतीब ना सारी तरतीब दसणगे, क्योंकि ये बचपन तो ये जिमीदारा करते हैं और इन्हां दा काफ़ी इस बारे च तजर्बा है मूंजी ते राइस च और वीट च। ये तुहानूं सारे अपनी मालूमात अपना तजर्बा तुहाडे नाल शेयर करनगे, ताकि असीं और तुसीं एक दूजे के तजर्बे तो फ़ायदा लैके अपनी पैदावार जमीनां दी नूं अपनियां फसलों की पैदावार नूं वधाईए और अपने मुल्क की मुईशत ते पॉजिटिव असर पाईए। तो आओ तुहाडी असीं गलबात कर। राणा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। राणा साहब, असीं एक एग्रीकल्चर चैनल बनाया होया है। हाँ जी। तो असीं अपने किसान भाइयों नूं, क्योंकि किसान भाई अक्सर कणक तो लांदे ही लुंदे ने, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये मालूमात जिहड़ी हुंदी है ना, एक दूजे नाल शेयर करना, एक दूजे नूं दसना पुछना, हाँ जी। तो ये नाल काफ़ी बंदे दे इलम च इजाफा हुंदा है। हाँ जी। क्योंकि हुण जो कुछ तजर्बे ना तुसीं बचपन तो इस काम दे विच मसरूफ हो। हाँ जी। तुहाडे आबाओ अजदाद भी और तुसीं भी हाँ जी। गंदम च और मूंजी लाउंदे हो, और कई साडे दोस्त ने वो भी कर रहे होणगे। लेकिन एक दूजे नाल जदों गल्लां असीं साझीਆਂ करने आ ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 80 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੁਆਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो राणा साहब, तुसी यानी कि इस वक्त अपनी यानी कि किन्ने एकड़ रकबा काश्त किया गंदम? 50 एकड़। अच्छा, तो ये ज़रा आप साडे नाज़रीन नूं दस दिओ, किहड़ी वैरायटी किहड़ी किस्म लाई है जिहड़ी तुसीं 2019 आसान। 2019 आसान। हाँ जी। तो ये ज़रा दसो कि किहड़े मौसम च यानी किहड़े महीने च लाई सी? देसी महीना बेशक दस दिओ अगर तुहानूं दूसरा नहीं। तकरीबन 10 कत्ते तो 10 कत्ते तक। तो की तरीकाकार यानी कि पहले किन्नी ये तुसीं बुआई की? असीं 3 वारी रोटावीटर फेरिया। अच्छा। तकरीबन 10 वारी हल चलाया। हाँ जी। इन 3 वारा रोटावेटर और 10 वारा ट्रैक्टर ट्रूक्टर तुहाडा अपना होना? अपना साडे। इस वजह तो यानी कि फिर वाई जिहड़ी जरा सस्ती पै जाती है। 2 बोरी DAP थले काश्त की। अच्छा। दोबारा इनू जिहड़ा ना जिस वेले पानी लाया पहला, हाँ जी, उस वेले एक नाइट्रो ते एक यूरिया पर एकड़। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये तुसीं यानी कि ज़मीन की एक तैयारी कर लई। हाँ जी। तो उस तो बाद ये बीज तुसीं इहदे च कितना इस्तेमाल किया? तकरीबन 40 तो 45 किलो। 40 तो 45 किलो। तो उस तो बाद फिर तुसीं इहदी यानी कि देखभाल शुरू कर दी? हाँ जी। उस तो बाद असीं पानी लाया जां स्प्रे की स्प्रे जड़ी बूटी की कीती है। तो यानी कि तुसीं 10 कत्ते दी लाई है। हाँ जी। तो हुण ये तकरीबन मार्च आ गया, चेतर चल रहा हुण। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह ताला हुण आईयां ने दाणियां ते काफ़ी पहली विसाख नूं काश्त हो जानी है। पहली विसाख नूं काश्त हो जानी है। अगे भी तुसीं अपने तजर्बे दी बना ते काश्त करदे। पिछले साल किन्नी तुसीं रकबा काश्त कीता सी? पिछले साल भी 50 एकड़। 50 एकड़ कीता ते पर एवरेज की तुहाडी निकली सी एकड़ दी? तकरीबन 55 तो 60। 55 तो 60। वेरी गुड, बहुत अच्छी गल है। इस वक्त भी तुहाडी फसल असीं देख रहे हैं बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इहनूं कामयाब करे। तो तुसीं इस वक्त भी यानी कि तवक्को करदे कोई एवरेज आएगी? हाँ जी, ज़्यादा दी तवक्को रखते हैं। अच्छा। फसल सोहनी है माशाअल्लाह। आह तुहाडे गंद गुंद कोई नहीं? पिछले साल बारिश की वजह तो 10 माणक जिहड़ी ने काश्त घट गई। ऐतकी खुशकसाली की वजह तो उम्मीद रखते हैं भी जिहड़ा ना खुशकसाली ते 10 मण जिहड़ा झाड़ वध जाएगा। अच्छा, उस तो बाद तुसीं इहदे विचों कोई यानी कि जड़ी बूटी भी खाड़ी? हाँ जी, जड़ी बूटी की स्प्रे मारी 2-3 वारी मारी। गंदा विच वाल के एक बूटे ते पाई है। एक बूटे ते पाई है। जेड़ा गंद शान विचों हत्थां नाल भी कोई खिच्चिया कि नहीं? हत्थां नाल भी खिच्चिया। तद ही यानी कि एडी साफ सुथरी हुई है। आ देखो ना 15 किले दा प्लाट आ। जी। एक बूटा भी जेड़ा है भी एक साइज दी माशाअल्लाह इको जही है। सही दस रहे हो।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਵਾਵਾਂ ਹੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮਲੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਤੀ ਕਣਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੁਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 50-60 ਮਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਮਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਪਰ 60 ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਫਿਰ 60 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ 40 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੇਤੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੀਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੰਦਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ 'ਚ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪੌਦੇ। 2 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 4 ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬੀਏ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਅੱਗੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਉਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੀਨ ਕਿ ਮਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਰੀਕ ਕਢਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੌਰਟ ਆਊਟ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿਲੋ ਕਰਦੇ। 40 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ, ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਢਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਸੁਕਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ ਮੂੰਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਢਾਇਆ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਢਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। 55-60 ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਮੂੰਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।